ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗ आशीर्वाद ಕೊಟ್ಟಂಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ आशीर्वाद ಬಹಳ महत्ववाಗಿದೆ। अभी तो आप लोगों को सबको मालूम है बीजेपी सरकार आने के बाद में हमारे को कितना तकलीफ दे रहे और खांदे पे हाथ रख के बोलते हम तुम्हारा साथ है बोल के, लेकिन हमारा साथ में वो बीजेपी वाले नहीं है। वो बीजेपी वाले आगे आने वाले दिनों में पूरा हमारा को निर्नाम करने वाले पार्टी है। वो धोखेबाज पार्टी है, वो कुछ साथ देने वाले नहीं है। अभी देखो अलम प्रभु साहब को ये एज के हिसाब से उन्होंने फिरना कहीं को, लोगों के पास जाना कहीं को। अरे उनका दादाजी उनका पिताजी उन्होंने करे सो दुनिया का है, उनका पोतरे भी बैठ के खा सकते हैं, लेकिन उनका चाहत क्या है बोले तो सेवा करना, लोगों का सेवा करना। और ये लोग जो कर रहे हैं कमीनेपन धंधा उसको हटाना और सबको साथ में लेके जाना। वो क्या है इलेक्शन होने तक वोटिंग होने तक 500 देते, 1000 देते, 10,000 देते, नहीं तो कहाँ तो बुलाए बोले तो मंदिर में भी आते, मस्जिद में भी आते, कहाँ पे भी बुलाओ अम्बेडकर मूर्ति के पास भी आते, दरगाह में भी आते। हमारा जितने भी हमारा फैसिलिटीज है हमारा जो संविधान में है वो हमारा को पहुँचने नहीं देते और हमारा को देते भी नहीं और हमको जीने भी नहीं देते फ्यूचर में। ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗದಂಗದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋಳ್ತೆಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಜನನಾಯಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಇಂಥ ಬಿಸಿಲು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇಂಥ ಪರಿ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತುಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸೋಪು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೀವಿ। ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಫೀಸ್ದಾಗಿದ್ರು ಹೊಳಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಿ बुलाने के आए घर का आदमी है, घर में आके बुलाने के जाओ बोल के हम घर में आके स्वागत कर रहे हैं। आपको हाथ जोड़ के विनंती करते हैं आप हमारा पार्टी में आना, हमको मदद करना, पार्टी के साथ हमेशा है। आप सब लोग मदद दिए हैं। पार्टी के इतिहास में यहाँ का कभी भी लोएस्ट नहीं है कांग्रेस का, पोलिंग हमेशा ज़्यादा ही है। ये बार भी ज़्यादा बना के देखे आप आए तो बराबर होता, ठीक होता, पूरा गुल्लाबाड़ी एक हो जाता। इसलिए हमारा AICC अध्यक्ष के नाते ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು KPC ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲಿಗೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಶಾಸಕನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ। ಒಂದೇ ಮಾತಿನಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಯೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡೆ ಅಸಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಂತ ಎಂದು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಬೀಳಾರ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಯಾನ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿಂದರು, ಎಷ್ಟು ಲಂಚ ಹೊಡಿತಾರೆ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾಗ 40% ಇದ್ರೆ 50% ಅದೇ 50% ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೂ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ। ಈಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ। ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾ ಹಿಂದೂನೇನು ಬೇರೆನ, ಕೂಕ್ ಮಚ್ಕೋತೀನಿ, ಇವು ತತ್ಕೋತೀನಿ, ಕೂಕ್ ಮಚ್ಕೋತೀನಿ, ಕೊಳ್ಳಾಗ ಕೈಯಾಗ ವೃದ್ಧಾಗ ಹಿಂದೂನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಿದ್ದೀವಿ। ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಬನ್ನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರ ಹೆಸರುಗಳವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ। ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ इतिहास है, हम दोनों मिलजुल के रहना। राष्ट्रीय और भावुकता संकेत के वास्ते इतना पैसे खर्च करते, हमारे पास झगड़ा नहीं, हम एक है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के झगड़ा करके देश को स्वतंत्र दिए। स्वतंत्र देने के बाद हमारा संविधान में लिखे हम मिलजुल के रहना है, सब धर्म को
साथ में लेके जाना, सब धर्म को इज्जत करना, सही सब अल्लाह एक ही है, ये सब बोलते रहते हैं। ये सब बीच में ये लोग आके झगड़ा लगा के वोटिंग के वास्ते कराते हैं। नहीं आप सब लोग मिलके इसको थोड़ा हटाना बोले तो इसको एक बार मेजॉरिटी है तो जाता हिजाब कट, लाल कट, टूपी हिजाब, हलाल कट, जलाल कट, क्या तो करते रहते हैं। ये सब कट करके डालना, ये कट करना डाला बोले तो हम सब लोग कांग्रेस एक ही पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। जिसमें सेकुलर पार्टी बोले तो सबको लेके जाते, कैसे हमारे शेरे कर्नाटक अमर साहब था, सबको लेके जाते थे, वही हिसाब में हम सबको लेके जाते हैं, सबका काम करते। आप लोगों को एक नया पैसे का काम नहीं है। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, वो एमएलए फंड में भी देखे और वो हमारा सोशल फर के, बैकवर्ड सेल के, माइनॉरिटी से इसमें जो फंड आता है, खेत देने का है, गाड़ी देने का है, किराने दुकान को पैसे दे सकते, ये टेंट हाउस को पैसे दे सकते, व्हीकल दिला सकते, एक भी नहीं है हमारे लोगों को। हमारे पार्टी के, हमारे माइनॉरिटी लोग हमारे पार्टी के साथ है बोल के क्या भी सहूलत नहीं मिले। इस बार हम सब के साथ में बात करके हमारे वो तो हमारा पार्टी के बड़ा लीडर है, उनको कॉन्फ्रेंस में लेके अब रफीक साहब भी आते, सबको हम ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೇನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆ ಅವಕಾಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ MLAನೇ ಸ್ವತಃ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಸೆ ನಾನು ಜೀವನದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ರೋಡಿನ ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸ. ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೈ ಮೂಡಿಸಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, MLA ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ದು ಕೂದಲು ಕೊಂಕ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋರಿ 5 ವರ್ಷ MLA ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಯಕ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ ಹಾಕಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ತರಬೇಕಂತೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ. वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में गया, 20 महीने उनके साथ रहा, तो वहाँ पे ठहरने के बाद ऐसा लगा मैं किसी के घर में जाके बैठा हूँ। आदमी दूसरों के घरों में बैठ के जाने के बाद सेटिस्फाई नहीं होता, कब अपने घर में खुला रहना है वो चाहता है। वहाँ जाके देखने के बाद माहौल इतना ख़राब है और हमारे लिए तो इतना ख़राब है कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं सिंडिकेट मेंबर बना, मेरे को 2 पैसे उसकी खुशी नहीं है, मगर वहाँ पे जो हमारे लिए उनकी सोच विचार है बहुत गलत है। ये हिजाब का मसला लो, ये खाने का मसला लो, हर चीज़ पे झगड़े लफड़े ये लगाने की पार्टी है। और जहाँ तक अप्पू गौड़ा की पार्टी है, अप्पू गौड़ा साहब है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का काम करे हैं, किसी एरिया में काम नहीं करे। 5 साल गुजरा है, यतीम खाना गुल्लाबोड़ी इधर एवन शहर में 10 रुपये का काम नहीं करे उन्होंने। सिवाय वो वाटर फिल्टर जो बिठाए हैं वो भी एक टेंडर दिए थे, वो भी टेंडर मिलता है। हाँ, वो भी टेंडर दिए थे। ज़्यादा है वो टेंडर के पैसे आना है बोल के धन 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 कहाँ बोले वहाँ फिक्स कर दिए। वो ऑलरेडी गुत्तेदारों से उन्होंने लिए थे, तो बोले 10 लाख खर्चा होता है एक वाटर फिल्टर को, 5 लाख बचते उसमें 50% सेविंग है। इसलिए क्या है मालूम है, कहाँ बोले जगह नहीं सो जगह ले जाके फिक्स करके अपना जो है निकाल लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे भाइयों से, जो भी गैर ज़रूरी उनके पीछे लगे हुए हैं वो सब छोड़ दो। क्योंकि अब देखो ना 4% हमारे काट दिए, 4% में 300 हमारे माइनॉरिटी के 300 स्टूडेंट मेडिकल रहते थे, 1700 इंजीनियरिंग के रहते थे, पूरे लैब्स हो गए वो। अब पूरे जर्नल में जाना पड़ता हमारे को। तो ये गवर्नमेंट इस तरीके से गवर्नमेंट अगर आने वाली अगर 24 में भी अगर ये करे बोले तो ये हमारा जितने भी बैकआउट हैं इनका सब सफाया करने वाले हैं वो। इसलिए मेरे दिल से ये है विनती है कि भाई हम अल्लामपुर को साहब को बहुत दिनों से देखते हैं, कुछ भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम बनते हैं 8-10 जनों को लेकर कॉर्पोरेशन में आके कमिश्नर के साथ तो बैठ के मसले को हल करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इनके घर कुछ जाना, इन्हों खुद वहाँ तक आ जाए, ऑफिसों को आ जाते। तो मेरा ये है कि भाई इतनी बड़ी उम्र में ये हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है कि भाई हर एक घर से जाकर आए, हमारा फ़र्ज़ है समझकर जाना, अपने फैमिली को, अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी दूर भी हैं तो उनको लेकर आकर वोट डलाना। जब भी हम एक मुकाम तक जाके पहुँच सकते हैं और ये तानाशाही को ख़त्म कर सकते हैं।
अगर घर में बैठ के नहीं भाई मेरा वोट डाले बोल के अगर हम बैठ जाएंगे तो फिर वही आएंगे, फिर वही हरकतें चालू होंगी, फिर हमको वही नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा और उनके घर तक जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमारा फ़र्ज़ समझ के जैसा हम फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं तो वोटिंग भी इतना ही पावर से इस्तेमाल करके जैसे हम नमाज को जाते हैं उस दिन हम सब काम छोड़ के पहले वोटिंग में करना, हमारा वोट डालना, हमारे घर वालों का, हमारे अड़ोस पड़ोस का, जहीं कहीं भी हमारे यहाँ से दूसरे तरफ कहीं गांव से उनको बुलाने का भी प्रयास करो अगर कोई ज़्यादा है तो उसके भी लिए भी हम ये करेंगे, हाँ व्यवस्था करेंगे। ये कहते हुए मैं अपनी थोड़ी सी बात को ख़त्म करता हूँ।